নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এয়া হৈছে দ্য প্ৰাইম শ্ব ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে আইএনএছ বিশাখাপট্টনমত উপস্থিত হ'ল বলিউডৰ সুপাৰষ্টাৰ সলমান খান নৌসেনা জোৱানৰ সৈতে সলমান খানে উদযাপন কৰিলে দবং আৰু দবং উৎসৱ বুলি কোৱা হৈছে এই কাৰণে কাৰণ সলমান খানে আজি স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে গীতে মাতেৰে নৌসেনাৰ জাহাজত যি পৰিৱেশৰ সূত্ৰপাত কৰিলে সেই পৰিৱেশে যেন সকলোৰে মনত আনন্দৰ জোৱাৰৰ সৃষ্টি কৰিলে গীত নৃত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেনা জোৱানৰ সৈতে যুদ্ধ জাহাজত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে ৰান্ধিলে খাদ্য আৰু কি কৰিলে সুপাৰষ্টাৰ সলমানে অমৃত মহোৎসৱত আইএনএছ বিশাখাপট্টনমৰ পৰা নিউজ 18 এক্সক্লুসিভ অনুষ্ঠান আগবঢ়াইছো आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज हमें आईएनएस विशाखापट्टनम पे आईएनएस विशाखापट्टनम सबसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस युद्धपोत है। He's the captain of the ship. जैन सलमान पहली बार हमारे घर में आए हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप ऊपरी सतह पर हैं जहाज़ के क्योंकि हमारा अपर डेक होता है तो आपको ऐसी फिटिंग्स का थोड़ा ध्यान रखना होगा जिससे कि आपको चोट लग सकती है। इस वक्त हमारे साथ में आईएनएस विशाखापट्टनम पे सलमान खान मौजूद है। वो हमारे साथ में इन जवानों के साथ में इंटरेक्शन करेंगे। सलमान, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन रिपब्लिक की 3 सेनाएं हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। विशाखापट्टनम इंडियन नेवी का सबसे नया सबसे बड़ा अत्याधुनिक डस्टर शिप है। आईएनएस विशाखापट्टनम 12 अक्टूबर 2013 को मचगांव डोक मुंबई में रखी गई। समुद्र का ये योद्धा पहली बार 2 मार्च 2021 को समुद्र में उतरा। बंदरगाह को दर्शाया गया है, इसके ऊपर लाइट हाउस को यहाँ दर्शाया गया है, ब्रेव बक्स शिप का लोगो है। Going up to the topmost part of the ship now, which is what is the bridge. जय सलमान। जय हिंद। ये जहाज़ का ब्रिज है विच इज़ दी हार्ट एंड सोल ऑफ द शिप। पुराने ज़माने में लोग स्टार से नेविगेट करते थे। आज के डेट में हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, DGPS है, डिफरेंशियल GPS एंड इलेक्ट्रॉनिकली सेव चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ मुंबई में हैं। जैसे हम जूम इन कर रहे हैं, दिस इज़ द पोजीशन वेयर इन हम अभी जहाज़ नेवल डॉकयार्ड में हैं और ये रहा आपका गैलेक्सी अपार्टमेंट which is उसे तो नहीं टारगेट कर रहे ना 15 नॉटिकल माइल्स यहाँ से। पहले ही गैलेक्सी अपार्टमेंट पे पहुंच गए। ये एक सरफेस सर्विलेंस के लिए नहीं, अगर ये अगर फॉर एग्जांपल नहीं चला तो फिर हमारे पास ऐसे काफ़ी कंसोल है, करीब 10 अच्छा। कंसोल है। तो नहीं, अगर एक ही चल रहा है। 10 नहीं चला तो कि वो
वो पुराने वो हमारे पास स्टैंड बाय रडार भी है। वो है। वो भी है, इवन हम स्टार से भी नेविगेट कर सकते हैं। वो हमारे पास स्टैंड बाय है, लोग ट्रेन रहते हैं सो दैट जस्ट इन केस एवरीथिंग अच्छा उसकी जानकारी है वो भी है, यस। एंड अनलाइक एक कार जो रोड पे चलता है जिसमें इमीडिएटली ब्रेक मार दिया और इमीडिएटली टर्न कर दिया, ये जहाज 7400 टन का जहाज है, 163 मीटर्स, तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं बिफोर वी टर्न, बिफोर वी स्टॉप। सो ये हमारा स्टीयरिंग पैनल है, जैसे जैक स्पैरो ने बड़े स्टीयरिंग व्हील से चलाते थे, यहाँ पे ये छोटा ही काम कर जाता है। ये हमारे क्वार्टर मास्टर हैं। जय हिंद सलमान। जय हिंद। ये शिप का स्टीयरिंग पोस्ट है। मैं इस शिप का चीफ क्वार्टर मास्टर हूँ। मुझे जैसा ऑर्डर कमांडिंग अफसर और नेविगेटिंग अफसर सर का मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं शिप को स्टीयर करता हूँ। इस 7000 टन वजनी जहाज को मैं हैंड व्हील से घुमा देता हूँ। एक उंगली से घुमा देते हैं आप? क्या आप बैठना चाहेंगे? बैठ जाऊं? कम ऑन अहिल। लेट्स कम ऑन। पर ये क्या, इसका एक्सीलरेटर नीचे? नहीं, ये कम्युनिकेशन के लिए। अच्छा, कम। क्योंकि उसके हाथ इन्वॉल्व रहते हैं तो पैर से ही कैन प्रेस एंड लाइक दिस। हमने सुना कि आप अच्छी मिमिक्री करते हो। काजल, जब तुम ऐसा कहती हो यहाँ दर्द होता है, ऐसा क्यों होता है काजल? Anti-submarine rockets, both sides that you see. The just ahead of them, those two containers that you see, they are the vertical launch for the medium-range surface-to-air missile. They are against air target. Ahead of that are those two big ones. They are the BrahMos surface-to-surface missile. Alarm submarine. Then you fire from the bottom or it goes No, up? the rockets get loaded in these launcher only to the target, and then it sinks to the position of the submarine and explodes. जय हिंद सलमान। जय हिंद। जब भी हम समुद्र में होते हैं, जहाँ हार्बर में होते हैं, हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फास्ट अटैकिंग क्राफ्ट बोट्स, एयरबोर्न अटैक्स, ड्रोन अटैक्स। इन सब थ्रेट्स को इनकाउंटर करने के लिए हम इस गन का उपयोग करते हैं और हम हमेशा तैयार रहते हैं। कितने राउंड्स पर सेकंड? 400 to 600 राउंड पर मिनट। क्या आप हमारे साथ इस गन को ऑपरेट करना चाहेंगे? कैसे, ये क्या है? सर, दिस इज ए कोकिंग हैंडल। करेक्ट है। कोक का चलता अपन कोक हो गया सर। कभी हमें एयर टारगेट्स के लिए एलिवेशन को, लीवर को अनलॉक करना पड़ेगा। और उसके शेल सब यहाँ पे गिरते हैं। हाँ, वो एम्प्टीज राउंड फायर होंगे, उसके एम्प्टीज यहाँ पे गिर जाएंगे। लोड कहाँ से करते हैं? लोड सर। ओए, like that you cock it. Come on. You fire. ठीक है सर। This. And then when you have a real cartridge in it, and it goes like that. आपके लिए फायर फाइटिंग एक्सरसाइज का डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया है। तो ये जो है वो कंट्रोल रूम है और यहीं से जो है शिप पूरी ऑपरेट होती है। आप देख रहे हैं काफ़ी सारे पैनल्स यहाँ पर लगाए हुए हैं कि डेक जो है वो है, और सलमान भी आ गए हमारे साथ। आपने देखा कि यू हैव लॉट ऑफ एमिनेशन, यू हैव फ्यूल ऑन बोर्ड एंड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स। सो फायर और फ्लड जो होता है वो कभी भी हो सकता है। तो दैट इज द रीजन दैट एंड द एंटायर इंटरनल थ्रेट ऑफ द शिप इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिस डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर्स। So we have a small firefighting exercise to a demonstration for you. Sure. कौन कर रहा है? अरे टीम चालू है अंदर। तो ये क्या फॉग ही है ना? आग से बचाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। कढ़ाई है, जलेबी है, जलेबी रबड़ी। बहुत अच्छा। 300-350 के बीच में खाना बनाते हैं। स्वादिष्ट, पौष्टिक और संतुलित आहार बनाते हैं। क्या सर आप ये रोटी बनाना चाहेंगे? एक पूरे राउंड में एक साइड हो जाती है ना?
चलो बहुत अच्छे। अच्छी है। कैसा लगा जब सलमान ने यहाँ के जलेबी बनाई रोटी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका तारीफ नहीं कर सकते, जरूरत से ज़्यादा, बहुत अच्छा लगा। अनिल कुमार, फिजी का ट्रेनर। अरे आपका स्वागत करता हूँ। इतने जवानों को फिट रखना मेरा काम है। और आपको कौन फिट रखता है? अच्छी खासी तो है यार। अच्छी खासी तो है। डम्बल उठाओगे तो सबसे भारी वाला उठाओगे ना। अच्छा ये वैसे फर्जी वाला है, ये एक्चुअल ये जो लिखा है यहाँ पे 12 केजी 12 केजी। ये थोड़ा सा हेल ये ना हाथ में थोड़ा सा आगे लेके आगे फुल ये सिर्फ बाइसेप का, ओनली बाइसेप। ये यहाँ से सब चीटिंग है, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं। जो भी आप मसल करोगे उस मसल को आइसोलेट करके बस वही। काफ़ी कुछ सीखा मैडम, पोजीशन करेक्ट करके बताया कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और बाकी थोड़ा डाइट के बारे में पूछता हूँ तो थोड़ा मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। हम भी सलमान सर की तरह थोड़ा मतलब बिल्डअप कर सकते हैं। Shall we do dance first? So we are going to play a traditional naval game called as tug of war. We have divided our ship into two teams, Team Sultan and Team Dabang. Salman would be kind enough to join Team Sultan from our side, and let's see who wins. कैसे जाना है? गेम्स के रूल क्या है? Basically that ribbon has to cross either of the lines, so whichever side it cross, that team wins. सलमान जो है इस वक्त काफी ट्राई कर रहे हैं और उसकी टीम जीत गई है। जीत गए। टाइम
तो इस वक्त जो है सलमान के साथ आप देख रहे हैं कि सभी जवान जो है वो भी पुशअप करने वाले हैं। सो आप एक्साइटेड हैं? एक हाथ वाले करेंगे, एक हाथ वाले, एक हाथ पर। सो बड़ा चैलेंज है आपके लिए वन हैंड करना। 12 करने हैं ना? ऑलरेडी कहा जाता है कि नेवी का जो जॉब है इट्स वन ऑफ द टफेस्ट जॉब होता है। तो जब आप लोग ऑन बोर्ड रहते हो 30 दिन 35 दिन 40 दिन रहते हो तो आप लोग कैसे जीते कैसे हो? लाइक आपका कैसा शेड्यूल कैसा होता है? लाइक सर 24 आवर्स जॉब होती है इनकी। तो बीइंग इन द नेवी और पर्टिकुलरली जब जहाज़ पे रहते हैं इट्स अ 24/7 जॉब, बट इट्स नॉट टफ इफ़ यू लाइक योर जॉब। अगर आपको अपना काम पसंद है तो वो टफ नहीं होता। जैसे आपका जॉब बहुत टफ है क्योंकि आपको आपका जॉब पसंद नहीं है। I love my job. और आई थिंक सलमान will also agree with me. He's been a superstar for so many years and obviously he loves this job. Yeah. Only if you're interested in something, you know, you'll excel at. And if you're not interested और आपको करना ही है तो you make sure that you get interested in it. जैसे हम अभी इस वक्त we're interested in this right now to make it look good. और सर ये जो शिप है इट्स वन ऑफ द हाईटेक शिप है, जैसे ब्रह्मोस जैसे मिसाइल इसमें है। सो लाइक कैन यू जस्ट ब्रीफ अबाउट दिस मिसाइल कि इसकी रेंज कैसे होती है, क्या होता है? See, BrahMos is just one of the many weapon systems that we have on board. मैं आपको उनके स्पेसिफिक्स तो बता नहीं पाऊँगा, बट यस आपने जैसे बोला ये बहुत ही मॉडर्न जहाज़ है। और व्हाट वी आर पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ इज़ दैट दिस इज़ अ कम्प्लीटली मेड इन इंडिया शिप, डिज़ाइंड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और ये जहाज़ तीनों डायमेंशंस में शी कैन फाइट इन ऑल डायमेंशंस। शी कैन फाइट अगेंस्ट एनिमी एयरक्राफ्ट, अगेंस्ट एनिमी मिसाइल्स, अगेंस्ट अदर शिप्स एंड अगेंस्ट सबमरीन्स, सब सर्फेस टारगेट जिनको हम बोलते हैं, जो पानी के अंदर ऑपरेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी ये काफ़ी माहिर है। Most of our weapons and systems, in fact nearly all of them are made in India. Again very proud of that. And जैसे मैंने आपको पहले बोला था ये टफ काम नहीं है। हम सभी ने वॉलंटियर किया है ज्वाइन करने के लिए। The Navy is a completely volunteer service. We have volunteered to join. We wanted to do this job. We love doing what we do. And that's why we try to become as good at it as we can. तो जुनून है नेवी की सेवा करने का, देश की सेवा करने का, और जुनून है आईएनएस विशाखापट्टनम की सेवा करने का। सो सलमान, जैसे कि आपने इसके पहले जो है कुछ वॉर फिल्म टाइप का, और जैसे कि हमने बात कर रहे थे हीरोज़ वगैरह में काम किया है, तो आपने काफ़ी करीब से देखा है डिफेंस की लाइफ को। तो आपको कौन सा पहलू इसका लगता है? डिसिप्लिन सबसे अच्छा पहलू कौन सा लगता है? डिसिप्लिन इन लोगों का, डिफेंस सर्विस का? या जब तक कि डिसिप्लिन नहीं है कुछ भी नहीं है। You need to be disciplined whatever you do. You need to be interested, you need to be courageous, you need to give it more than your 100% best. ये नहीं बोल सकते कि I tried, I gave my best but नहीं हुआ. You don't get a second chance on that. You have to give it your 1000% best. A lot more than what your opposition, your enemy, your comrade, anybody who is doing, your colleague, you need to put in those many hours and you just need to be there focused on what you do, चाहे कोई भी काम हो। These guys don't go. Once the ships are out And like waves and stuff like that. if you're doing high speeds and you're heading into the sea, the waves do come. तो सलमान जो है इस वक्त जो है जो नेवी के शिप पे जो लोग हैं उनके साथ फोटो खिंचवा रहा है। Let's cheer him up with Team Jai. Everybody repeat after me. भारत माता की, भारतीय नौसेना की, भारतीय नौसेना की,
वीर विजय योद्धा हम, वीर विजय योद्धा हम। On the count of 3, 1, 2, 3, say cheese. It's a great opportunity and a good experience for us. We have many fans of Salman amongst the ship's crew, and this is something that doesn't happen too often, definitely with us. So thank you, Salman. Thank you. I wish you the very best. Thank you. Thank you. আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব'। ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত লালকিল্লাত পতাকা উত্তোলন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। দেশবাসীক উদ্দেশ্যি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণত প্ৰশংসাৰে উপচালে দেশৰ নাৰী শক্তিক। নাৰীক গুৰুত্ব, লালকিল্লাত উৰিল বিজয় ধ্বজা। দেশৰ নাৰী শক্তিক ভুৰি ভুৰি প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। ভাৰত দেশৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতীক জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা ৰাজধানী দিল্লীৰ লালকিল্লাত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসত নৱমবাৰৰ বাবে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছতেই হেলিকপ্টাৰেৰে পুষ্পবৃষ্টি কৰে লালকিল্লা। দেশবাসীক উদ্দেশ্যি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। ভাষণত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদক স্মৰণ কৰাৰ লগতে সেনাবাহিনী আৰু দেশৰ নাৰী শক্তিক প্ৰশংসাৰে উপচালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। স্বাধীনতা আন্দোলনত নাৰীৰ ভূমিকাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा, और वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं, और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। ভাৰতৰ প্ৰতি বিশ্বৰ দৃষ্টিভংগী সলনি হৈছে সময়। বিশ্বই এতিয়া ভাৰতৰ মুখলৈ চাই আছে। দেশ আজি সৰ্বশক্তিৰে আগবাঢ়িছে। ভাৰতত এতিয়া পুনৰ জাগৰণৰ সময় বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগন্তুক 25 বছৰৰ বাবে 5টা পণ লোৱাৰ কথা দোহাৰিলে। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, तो पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्राण, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है, तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था। इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और 5वां प्राण, नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। ये हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। পণ 1 বিকশিত ভাৰত, পণ 2 100% আজাদী গোলামী মানসিকতা ত্যাগ, পণ 3 ঐতিহ্যক লৈ গৌৰৱ আৰু সন্মান প্ৰদৰ্শন, পণ 4 একতা আমাৰ ব্ৰত হ'ব লাগিব, আৰু পণ 5 নাগৰিকৰ কৰ্তব্য পালনৰ আগ্ৰহ।
দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদসকলৰ সপোন পূৰ্ণ হ'ব অনাগত 100 বছৰৰ ভিতৰত। ইফালে দেশত নাৰীৰ প্ৰতি সন্মান নাগৰিকৰ কৰ্তব্য বুলি কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। এই দেশত নাৰীক অপমান কৰিলে সহ্য কৰা নহ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য দিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আনফালে আজি খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰিলে ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জাতি জনগোষ্ঠীৰ বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উজ্জীৱিত কৰিলে খানাপাৰাৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ড। সোমবাৰে খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰিলে ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পতাকা উত্তোলন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমবাসীৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে উপস্থিত নিৰাপত্তা বাহিনী, অসম আৰক্ষী আৰু আন দলসমূহৰ পৰা গাৰ্ড অফ অনাৰ গ্ৰহণ কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান, কেইবাজনো উচ্চপদস্থ বিষয়া আৰু অগণন লোকৰ উপস্থিতিত জাতি জনগোষ্ঠীৰ বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উজ্জীৱিত কৰিলে খানাপাৰাৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ড। অসম আৰক্ষী, স্কাউট এণ্ড গাইড, NCC, বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কেইবাটাও নিৰাপত্তা বাহিনীৰ 15টা প্লাটুনৰ জোৱানৰ বুট জোতাৰ শব্দত মুখৰিত হ'ল খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ। অসম আৰক্ষীৰ 46জনীয়া দলে প্ৰদৰ্শন কৰিলে দুঃসাহসিক কলা কৌশল। Various respected portions of the state during Independence Day and Republic Day celebrations. 520 सदस्य से आम राज्य इंस्पेक्टर एकम हुसैन द्वारा राष्ट्रीय तिरंगे के सम्मान करते हुए पुष्प सैल्यूट किया गया। দেশে স্বাধীনতা লাভৰ এই বিশেষ দিনটোত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে কেইবাটাও বাৰ্তা। বেদ, ৰামায়ণ, মহাভাৰতৰ ভাৰতৰ ইতিহাসৰ পৰা আজিৰ প্ৰজন্মলৈকে সকলো সামৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন কৰা ভাষণত ৰাজ্যবাসীক উদ্দেশ্যি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনায়। প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ আৰু সান্ধ্য ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় প্ৰতিজন লোকক। ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 3.5 কোটি লোকক একোজোপাকৈ গছ ৰুবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে গছজোপাক নিজৰ সন্তানৰ দৰে প্ৰতিপালন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰে। প্ৰত্যেক বছৰ জানুৱাৰী মাহত ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত লোকসকলক 3 দিনৰ বাবে ছুটি দিবলৈ অনুৰোধ জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দূৰৈত থকা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলক সন্তানক লৈ গাঁৱলৈ যোৱাৰ লগতে মন্দিৰলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনায়। এইবাৰো আমি জানুৱাৰী মাহত 3 দিনকৈ ছুটি দিম,
যাতে তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃক পৰ্যটনৰ স্থল তীৰ্থস্থান আদিলৈকে লৈ যাব পাৰে। মই অসমৰ বেচৰকাৰী খণ্ডৰ সকলো প্ৰতিষ্ঠানকে এনে ধৰণৰ সুবিধা বেচৰকাৰী খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও আগবঢ়াবলৈ মই আহ্বান জনাম। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। শীঘ্ৰেই অসমৰ 8 লাখ পৰিয়ালক প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আঁচনিয়ে আজি 27 লাখ দৰিদ্ৰ লোকক ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কেয়াৰ অৰ্থাৎ 5 লাখ পৰ্যন্ত স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিৰ সুবিধা দিয়ে। আজি স্বাধীনতাৰ তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আমি সংকল্প লৈছো যে এই বছৰতে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আঁচনি আমি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী যাৰে হাতত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেকুৱা 58 লাখ পৰিয়াললৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণত স্থান পালে মঙলদৈৰ গণকপাৰাৰ জাতপাতৰ বৈষম্যৰ ঘটনাৰ পৰা দুৰ্ভগীয়া আৰতি তৰিৰ প্ৰসংগ। লগতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক সততা আৰু ন্যায়ৰ প্ৰতীক হ'বলৈ আহ্বান জনায় তেওঁ। আমি সেইখন অসমত বাস কৰোঁ নেকি যিখন অসমত উচ্চ নিচৰ প্ৰভাৱ আছে? মৃতদেহত মানুহৰ কি জাতি থাকে? মৃত শৰীৰে কি কোনোবা বামুণ কলিতা কোচক চিনাক্ত কৰিব পাৰে? মৃতদেহৰ ওপৰতো এনে অবৰ্ণনীয় ভূমিকাই আমাৰ জাতিটোক এবাৰৰ বাবে হ'লেও ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। মই হাতজোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে যেন ঘৰত কাম কৰিবলৈ লৈ অহা ছোৱালীজনীক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰম দিয়ে। আপোনালোকে যেন ঘৰত কাম কৰিবলৈ লৈ অহা ল'ৰাজনক শিক্ষাৰে অলংকিত কৰে। কেমেৰাত সঞ্জয় অঞ্জনৰ সৈতে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আৰু ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। স্বাধীনতাৰ ৭৬ বছৰীয়া পৰিক্ৰমাৰ ঢৌৱে বিদেশতো চুই গ'ল সোমবাৰে। বিদেশৰ মাটিত গালে ভাৰতৰ জয়গান। আমেৰিকাৰ আকাশত উৰিল ভাৰতৰ স্বাভিমান তিৰংগা। চিকাগোৰ আকাশত উৰিছে তিৰংগা। প্ৰবাসী ভাৰতীয়ই উদযাপন কৰিলে স্বাধীনতা দিৱস। স্বাধীনতাৰ ৭৪ বছৰীয়া পৰিক্ৰমাৰ ঢৌৱে বিদেশতো চুই গ'ল সোমবাৰে। বিদেশৰ মাটিত গালে ভাৰতৰ জয়গান। আমেৰিকাৰ আকাশত উৰিল ভাৰতৰ স্বাভিমান তিৰংগা। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ ৰঙত ৰঙিয়াল হ'ল একাংশ প্ৰবাসী ভাৰতীয়। আমেৰিকাৰ চিকাগোৰ আকাশত ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিলে সোমবাৰে। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে বিভিন্ন স্থানত কৰ্মৰত প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলে উলিওৱা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত প্ৰতিফলন ঘটিল ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ। হাজাৰ হাজাৰ ভাৰতীয়ই অংশগ্ৰহণ কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত হাতে হাতে জাতীয় পতাকা লৈ বন্দে মাতৰম ধ্বনি দিলে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলে। বিদেশৰ মাটিত উদযাপন কৰা স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলে আমন্ত্ৰণ কৰা ভাৰতৰ কেইবাজনো শিল্পীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰে এই অনুষ্ঠানত। প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই সুঁৱৰিলে স্বাধীনতাৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল ৭৬ বছৰীয়া ইতিহাসক। বিদেশত থাকিও যেন আনন্দ ল'লে স্বাধীনতা দিৱসৰ। আজিৰ পৰা ৭৫ বছৰৰ আগতে ব্ৰিটিছৰ দাসত্বৰ বন্ধনৰ পৰা মুকলি হৈছিল ভাৰতবৰ্ষই, উশাহ লৈছিল স্বাধীনতা। আৰু আজি দেখা পাইছে মোৰ চাৰিওফালে যিসকল প্ৰবাসী ভাৰতীয় আছে চিকাগোত, তেওঁলোকে আজি উদযাপন কৰিছে স্বাধীনতা দিৱস। অতি উলহ-মালহেৰে সকলোৱে পালন কৰিছে। যথেষ্ট ভিৰ তেওঁলোকে দেখা পাইছে। মোৰ চৌদিশে হাতৰ জাতীয় পতাকা লৈ আহিছে ভাৰতৰ। আৰু ইয়াতে অলপ পিছত প্ৰগ্ৰেম হ'ব। সেই প্ৰগ্ৰেমৰ মাজতে আপোনালোকক মই লৈ যাম ৩০ তাৰিখে। ৭ সাগৰ ১৩ নদীৰ সিপাৰে উচ্চাৰিত হ'ল ভাৰতৰ জয়ধ্বনি।
तिरंगार रंगेरे रंगीन हल आमेरिका जुक्तराष्ट्ৰৰ आकाश। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इधर इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ मेरी फैमिली के साथ। हाय नमस्ते। हम लोग यहाँ शिकागो में हमारी देश भारत की 75वीं आज़ादी का दिवस मना रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद। অজস্ৰজনৰ ত্যাগ আৰু বলিদানৰ পিছত ভাৰতে লাভ কৰিছিল স্বাধীনতা, যাৰ বাবে আজিও দেশে বিদেশে প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকে সুঁৱৰি আহিছে সেই সকল লোকৰ ত্যাগ আৰু বলিদানক। পিছ পৰি নৰল আমেৰিকাত বাস কৰা প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আনফালে সাতাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰাৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিলে মাজুলীৰ সামগ্ৰী সত্ৰত। মাজুলীৰ বিখ্যাত মুখা শিল্পৰে বিশেষভাৱে উদযাপন কৰা হ'ল ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন। ঐতিহাসিক মুখা শিল্পৰ প্ৰতিফলন ঘটিল ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাৰ। সোমবাৰে সত্ৰ নগৰী মাজুলীত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিলে ব্যতিক্ৰমী ধৰণেৰে। নৱবৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ অন্যতম পীঠস্থান মাজুলীৰ বিখ্যাত মুখা শিল্পৰে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উদযাপন কৰিলে শ্ৰী শ্ৰী চামগুৰি সত্ৰই। মুখা শিল্পৰে পৃথিৱী বিখ্যাত শ্ৰী শ্ৰী চামগুৰি সত্ৰত তিৰংগাৰ ৰঙৰ আৰ্হিত সাজি উলিয়াই বিশেষ মুখা। স্বাধীনতাৰ ৭৬ বছৰীয়া বৰ্ণিল পৰিক্ৰমাৰ শুভক্ষণত মুখা শিল্পৰে স্বাধীনতা দিৱসক বিশেষ কৰি তুলিলে শ্ৰী শ্ৰী চামগুৰি সত্ৰৰ মুখাশিল্পী প্ৰদীপ গোস্বামীয়ে। আমাৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় পতাকাৰ যিটি ৰং গেৰুৱা, শুকুলা আৰু শ্যামল, এই ৰঙেৰে আমাৰ এই জাতীয় পতাকাখিনি হয় আৰু আমি জাতীয় পতাকাখিনিক আমি সন্মান জনাওঁ সকলোৱে। লগতে আমি এটি মুখা কলাক আমি সেই ৰঙেৰে আমি তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বিশ্ববাসীক আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যি মুখা কলা, এই মুখা কলায়ো বিশ্বৰ লোকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ আমি যি আমাৰ কণ চেষ্টাৰে আমি আগবঢ়াই দিছোঁ। জাতীয় পতাকাৰ তিনিটা ৰঙেৰে মহাপুৰুষজনাৰ অনবদ্য অৱদান মুখা শিল্পক বিশেষ ৰূপত দাঙি ধৰে সত্ৰখনৰ শিল্পী তথা ভকত বৈষ্ণৱসকলে। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে শ্ৰী শ্ৰী চামগুৰি সত্ৰৰ শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰা এই বিশেষ মুখাই চৰ্চা লাভ কৰিছে। মহাপুৰুষীয়া পন্থাৰে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া লোকসকলৰ অৱদানক সোঁৱৰিলে শিল্পীসকলে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেশে ব্ৰিটিছৰ অধীনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভৰ ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে আজি দেশবাসীয়ে পালন কৰিলে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী। ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তোলন কৰিলে তিৰংগা। স্বাধীনতাৰ ৰঙেৰে ৰঙীন ৰংঘৰ, নীল আকাশত উৰিছে তিৰংগ পতাকা। ৰংঘৰৰ বাকৰিত এবছৰ ধৰি উৰিব জাতীয় পতাকা। দেশে ব্ৰিটিছৰ অধীনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভৰ ৭৬ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে আজি দেশবাসীয়ে পালন কৰিলে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ। ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তোলন কৰিলে তিৰংগা।
জনজাতিৰ মান তথা আহোম সাম্ৰাজ্যৰ গৌৰৱময় ইতিহাসৰ চিন ৰংঘৰৰ বাকৰিত পতাকা উত্তোলন কৰি অভিভূত হ'ল অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী প্ৰবীণ ক্ৰীড়াবিদ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। এইটো আমি নভবা নিচিন্তা কথা এটা হ'ল। আগতে ভাবিছিলোঁ যে ৰংঘৰৰ বাকৰিত পোষ্ট এটা পুতিব, তাত ফ্লেগ হাউচ হ'ব। ইমান পাৰ্মানেণ্টকৈ বহুৱাব বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ। যে এতিয়া আজি দেখি সঁচাকৈ খুব অন্তখনত মানে ক'বলৈ বাকী নাই, মানে ভাল লাগিছে। পাৰ্মানেণ্ট এটা বস্তু ইয়াত হ'ল। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে 14 আগষ্টৰ নিশা ৰংঘৰৰ বাকৰিত আয়োজন কৰা হ'ল বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ। আলোকেৰে সজ্জিত কৰা হ'ল ৰংঘৰ। ব্ৰিটিছৰ পৰা পৰাধীনতাৰ শিকলি ছিঙি স্বাধীনতা লাভ কৰা আজিৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰজুৰি পালন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ আজিৰে পৰা ৰংঘৰৰ বাকৰিত অনাগত এবছৰ ধৰি গৌৰৱেৰে উৰিব জাতীয় পতাকা। অবিৰাম গতিত স্বাধীনতাৰ বাৰ্তা বিলাই ৰংঘৰৰ বাকৰি শুৱনি কৰিব তিৰংগ পতাকাই। ৰংঘৰ এটা ঐতিহ্য আছে। ৰংঘৰ মানে এটা উল্লাস আনন্দৰ এটা প্ৰতীক। ইয়াতেই প্ৰমত্ত সিংহৰ দেৱে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছৰে পৰা স্বৰ্গদেউসকলে ইয়াৰ পৰা স্বাধীন মনে প্ৰজাসকলক গৌৰৱ আনন্দ কৰা এটা পৰিৱেশ দিছিল। গতিকে আজি আৰ্কলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই এই ৰংঘৰ বাকৰিতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি 5জনকে মুক্তিযোদ্ধাক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠৰ মাজত সমন্বয়ৰ ভাৱেৰে স্বাধীনতা স্বাধীন মনেৰে মুক্ত কণ্ঠে উদযাপন কৰাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিলে। 2023 চনৰ 15 আগষ্টলৈকে উত্তোলন কৰি ৰখা হ'ব জাতীয় পতাকা। কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগ তথা শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আয়োজিত আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱত ভাগ ল'লে অসংখ্য লোকে। আহোম সাম্ৰাজ্যৰ অন্যতম ৰাজধানী চহৰ শিৱসাগৰত পুৱাই বহু লোক ওলাই আহিল স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। স্বাধীনতা দিৱসৰ আনন্দ চুই গৈছে দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ প্ৰতিজন ভাৰতীয়। তেওঁলোকৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তোলন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। সকলোতে স্বাধীনতা দিৱসৰ আনন্দ। ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত উৰিল পতাকা। স্বাধীনতা দিৱসৰ আনন্দই চুই গৈছে দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ প্ৰতিজন ভাৰতীয়। টিয়কৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তোলন কৰিলে জাতীয় পতাকা। ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃসকলৰ উপস্থিতিত পুৱাই ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে। ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ তলত সমবেত হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ ঐতিহ্য অক্ষয় বন্তিৰ তৰফৰ পৰা দেশবাসীৰ মংগল কামনা কৰে। আজি 15 আগষ্ট, আজি দেশে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে। সেয়ে আমাৰ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতি, ঢেকীয়াখোৱাবাসী ৰাইজ আমি একত্ৰিত হৈ সকলোৱে আজি আমি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ। যিসকল বৰেণ্য ব্যক্তিৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত আজি আমি দেশে স্বাধীন পালোঁ, তেখেতসকলক আমি শ্ৰদ্ধা ভক্তি আমি সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ সেনানীসকলক শ্ৰদ্ধা জনায় বৰনামঘৰৰ ভকত বান্ধৱসকলে। উল্লেখযোগ্য যে স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰৰ পিছত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান মৰ্মে টিয়কৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত পতাকা উত্তোলন কৰি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰে বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতি আৰু ঢেকীয়াখোৱাবাসীয়ে।
দিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেশবাসীয়ে এনেধৰণে উদযাপন কৰিছে স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰীয়া অমৃত মহোৎসৱ আৰু স্বাধীনতা দিৱস। স্বাধীনতাৰ এই অমৃত মহোৎসৱৰ মাজতে এগৰাকী উদ্যমী ব্যৱসায়ীয়ে চাহত সংযোজন ঘটালে স্বাভিমানী তিৰংগ। হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ সমান্তৰালকৈ চলা হৰ ঘৰ বা হৰ কাপ তিৰংগা চাহনু কটুলাল জনোৱা হওক। হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ লগত হৰ কাপ তিৰংগা, স্বাভিমানী চাহৰ কাপত স্বাভিমানী তিৰংগা। দেশে স্বাভিমানেৰে উদযাপন কৰিছে হৰ ঘৰ তিৰংগা। স্বাধীনতাৰ অমৃতময়তাক মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিলে আজি স্বাভিমানী ভাৰতীয়। অসমৰ এগৰাকী উদ্যমী চাহ ব্যৱসায়ীয়ে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱত সংযোগ ঘটালে এক বিশেষ চাহৰ। ইয়াত তিৰংগা চাহ, যি চাহত সন্নিৱিষ্ট হৈছে জাতীয় পতাকাৰ তিনিওটা ৰং। স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ আৰু এয়া স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰিবৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি যিহেতু উপস্থিত আছোঁহি এৰমিকাটিত, আৰু এৰমিকাটিয়ে প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে কিবা এটা নতুন কৰিব বিচাৰে, চাহৰ মাজেৰে তেওঁলোকে এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰে। এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো আহ্বান আছে সকলোৱে যে আমি স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰিম, আৰু অমৃত মহোৎসৱক লৈ তেওঁলোকে একাপ চাহৰ সৈতে কোনোবাই যদি চাহপাত তেওঁলোকৰ পৰা কিনি লৈ গৈছে। কাৰণ এৰমিকা চাহৰ আমি ইতিমধ্যে বহু বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, তাত আমি দেখুৱাইছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ চাহ ইয়াত পোৱা যায়, উৎকৃষ্ট মানৰ চাহ ইয়াত পোৱা যায়। আমি বিভিন্ন সময়ত আমি যদি চাওঁ অপৰাজিতা চাহ, যিটো অপৰাজিতা ফুলৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল, সেয়া হৈছিলে ব্লু টি। ব্লু টিৰ পৰা আমি ভোট জলকীয়া টিকে ধৰি অন্যান্য চাহৰ তেওঁলোকৰ যিবোৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চাহ ইয়াত পোৱা যায়, সেই চাহৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাইছোঁ। কিন্তু আজি বিশেষভাৱে ব্যতিক্ৰম কাৰণ তেওঁলোকে এই স্বাধীনতাৰ যি অমৃত মহোৎসৱ আছে সেয়া পালন কৰিবলৈ গৈছে, আৰু একাপ চাহৰ সৈতে তেওঁলোকে হয়তো কাৰোবাক এনেকুৱা ধৰণৰ উপহাৰ দিছে। যি স্বাভিমান আছে সেই স্বাভিমানক যাতে সকলোৱে ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰে, তেওঁলোকৰ এটা অনুভৱ, স্বাধীনতাৰ যি অনুভৱ, সেই অনুভৱ যেন সকলোৱে অন্তঃকৰণেৰে পালন কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে এটা সুব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ আছে। মই ৰঞ্জিত বৰুৱা ডাঙৰীয়া, এৰমিকাটিৰ সৈতে আপুনি যিহেতু জড়িত, আৰু খুব এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ। হয়, আমি যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ এতিয়া এই ইনিচিয়েটিভটো হৰ ঘৰ তিৰংগা, আমি সেইটো ইনিচিয়েটিভ আমি ছাপোৰ্ট কৰি পেলাই আমি আমাৰ কেফেত এই বছৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিসকল আমাৰ ইয়াত গেষ্ট আহিছে তেওঁলোকক আমি হয়তো এখন ফ্লেগ নহ'লে এটা বেজ বা এটা ৰিজ বেণ্ড এনেকৈ দি এই গোটেই এই মুভমেণ্টটোক আমি ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু হৰ ঘৰ তিৰংগা এই যিটো শ্লোগান আৰু এই যিটো উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যটো আমি এটা আমাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা অকণমান আগবাঢ়ি আহিছোঁ ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ। লগত আপোনালোকে কি কি দিছে? ৰিষ্টবেণ্ড দিছে, তাৰ লগতে যিহেতু ডেছবৰ্ডত সজাব পৰাকৈ এনেধৰণৰ এখন ফ্লেগৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, বেজ তেওঁলোকে দিছে, তাৰ লগতে এখন স্বাভিমান, যি প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ স্বাভিমান, এখন তিৰংগ, তেওঁলোকে তিৰংগ দিছে। আৰু এই তিৰংগ পতাকাখনৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে ৰঞ্জিত বৰুৱা ডাঙৰীয়া, বিভিন্ন এতিয়া অভিযোগো এনেকুৱা ধৰণৰ উত্থাপন হৈছে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এনেকুৱা ধৰণৰ ক'ৰবাত জোৰ জুলুম কৰা হৈছে নেকি? আপোনাৰ তাত সেয়া দেখা নাই, কিন্তু কিছুমান লোকে ক'ৰবাত সদব্যৱহাৰৰ পৰা আঁতৰি গৈ মৰ্যাদা ক'ৰবাত লাঘৱ কৰিব পাৰে নেকি? সেইটো কৰাটো ভাল নহয়। আমি উদ্দেশ্যটো হ'লকে এই যিটো নেশ্যনেলিটি ফিলিংটো সেইটো আনিব লাগে, আৰু সেই উদ্দেশ্যৰে আমি ছাপোৰ্ট কৰি আমি আমাৰ প্ৰতিজন গেষ্টক আমি এটা সৰু উপহাৰ দি এই ফেষ্টিভ মুডটো, এই চেলিব্ৰেশ্যন আমি ভাগ হ'ব চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমি তাক কৈছোঁ হৰ ঘৰ তিৰংগা, ঘৰ ঘৰ এৰমিকা, এনেকৈ ধৰণে নিজৰ ব্ৰেণ্ডৰ তেওঁলোকে ইয়াত যিটো উৎসৱ পালন কৰিব, তেওঁলোকে স্বাধীনতাৰ যি অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰিব, তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্ৰেণ্ডটোক কিন্তু প্ৰমোশ্যন কৰিবলৈ তেওঁলোকে এৰা নাই। প্ৰমোশ্যন তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে। একাপ চাহ, এৰমিকাৰ চাহ, আৰু তাৰ লগতে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱক মন্থন কৰিব পাৰিব একাপ চাহৰে। হয়, আমাৰ এতিয়া এই উপলক্ষে আমি তিৰংগা চাহ উলিয়াইছোঁ, য'ত আপোনাৰ চেফ্ৰন টি, গ্ৰীণ টি, হোৱাইট টি, যিটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ তিনিটা ৰং, সেইটো উদ্দেশ্য কৰি 3 কাপ চাহো দিছোঁ, তিৰংগা চাহ, আৰু লগতে এটা গিফ্ট। এই গোটেই উদ্দেশ্যটো হৈছে এই 15 আগষ্ট আমি চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে, এই ফেষ্টিভ মুডটো আনিব লাগে, সেই উদ্দেশ্যে আমি এইখিনি লৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমি চেফ্ৰন টি যদি এই মুহূৰ্তত যদি প্ৰস্তুত হৈছে আমি চাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু চেফ্ৰন টি নিশ্চয়কৈ এতিয়ালৈকে প্ৰস্তুত হোৱা নাই।
এই মুহূৰ্তত যদি দেখুৱাব পৰাকৈ অকণমান সময়ৰ পিছতে আমি সেই দৃশ্যও আমি লগে লগে দেখুৱাই যাম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক যে চেফ্ৰন টি নহয় আচলতে তিৰংগতি য'ত 3টা ৰং থাকিব যে যিটো গেৰুৱা তাৰ লগতে আমাৰ শুভ্ৰ বগা আৰু তাৰ লগতে শ্যামল অৰ্থাৎ সেউজীয়া এই 3টা ৰং থাকিব আৰু এই 3টা ৰঙৰ যি মহৎ উদ্দেশ্য সেই মহৎ উদ্দেশ্য বা ইয়াৰ যি স্বাভিমান সেই স্বাভিমানক লৈ তেওঁলোকে 3 কাপ চাহ আৰু 3 কাপ চাহ আপুনি যেতিয়া ল'ব সেই 3 কাপ চাহে আপোনাৰ শৰীৰটোক নিশ্চয়কৈ এই স্বাধীনতাৰ যিটো অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি উদযাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাকো নিশ্চয় কিছু শক্তি দিব আপোনাক নিশ্চয় নতুনকৈ প্ৰেৰণা দিব সম্প্ৰতি একো কেজি চেফ্ৰন টিৰ দাম প্ৰায় 20,000 টকা হোৱাইট টিৰ কেজিয়ে প্ৰতি দাম 12,000 টকা ৰঞ্জিত বৰুৱাই স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱত তেওঁৰ এৰমিকালৈ আহি তিৰংগাৰ কাপত চুমুক দিয়াসকলক স্বাধীনতা দিৱস বুলি আগবঢ়াইছে ৰিষ্ট বেণ্ড পতাকা আদি বহুতে সিয়ে কয় স্বাধীনতা সঁচাকৈ অমৃতময় উপলব্ধি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰা লখিমপুৰৰ 109 বছৰীয়া এটা বিশেষ ঘৰৰ কথা এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ লখিমপুৰৰ লাহন গাঁৱত থকা স্বৰ্গীয় গোলাপ লাহনৰ বেৰবাটামী ঘৰটোতেই জিলাখনৰ স্বাধীনতা সেনানীসকলে গোপনে আশ্ৰয় লৈ ৰচনা কৰিছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কৌশল গোলাপ লাহন যদিও বা ব্ৰিটিছ আমলৰ এজন কোঅপাৰেটিভৰ কৰ্মচাৰী আছিল তথাপিও আশ্ৰয় দিছিল স্বাধীনতা সেনানীসকলক 109 বছৰ গৰকা এই বিশেষ ঘৰটো দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰা 75 বছৰৰ পিছত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে কাৰণ সংৰক্ষণৰ অভাৱত নিশ্চিহ্ন হৈ যাব পাৰে এই ইতিহাস বিজড়িত বিশেষ ঘৰটো এই সন্দৰ্ভতে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো আজিৰ দ্য প্ৰাইম শ্ব'ৰ পৰা নমস্কাৰ স্বাধীনতা লাভ কৰা 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু আজিৰ দিনটোতে 75 বছৰৰ পিছত লখিমপুৰৰ এটা গৃহ চৰ্চালৈ আহিছে কাৰণ 42ৰ আন্দোলনত এই গৃহটোতে লখিমপুৰ জিলাৰ লাহন গাঁৱত থকা এই ঘৰটোতে যিসকল স্বাধীনতা সেনানী আছিলে তেওঁলোকে কৌশল ৰচনা কৰিছিলে কেনেদৰে ব্ৰিটিছৰ লগত যুঁজ কৰিব লাগে আৰু দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিব লাগে সেই ঘৰটোত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মই পুনৰ কম লখিমপুৰ জিলাৰ লাহন গাঁৱত এটা ঘৰ বিশেষ ঘৰ চৰ্চালৈ আহিছে আৰু এই ঘৰটো আছিল 42ৰ আন্দোলনত যিসকল স্বাধীনতা সেনানী আছিলে তেওঁলোকে কৌশল ৰচনা কৰিছিল এই ঘৰটোতে বহি যে দেশক কেনেকৈ স্বাধীনতা দিব লাগে দেশৰ জনতাক কেনেদৰে স্বাধীনতা দিব লাগে এই ঘৰটো হিচাপত সংৰক্ষণ হ'ব লাগিছিলে যেনেদৰে আজিৰ দিনটোত অমৃত মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে ঠিক সেই উৎসাহেৰে এই এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ঘৰ আছিলে স্বাধীনতা সেনানী য'ত আশ্ৰয় আছিলে সেই ঘৰবিলাক সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে কিন্তু আজিকোপতি হৈ নুঠিল কিন্তু যি কি নহওক যে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ চৰকাৰে উদযাপন কৰিছে আৰু তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমিও এই ঘৰটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ লাহন গাঁৱত এই ঘৰটো আছে আহক আমি ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ যাম কিছু দৃশ্যাংশ আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক প্ৰথমে দেখুৱাই ল'বলৈ আমি যত্ন কৰিম এয়া চাওক এইটো আছিলে কোঠা এই কোঠাটোতে বহি যিসকল স্বাধীনতা সেনানী আছিলে তেওঁলোকে গোপন আলোচনা কৰিছিলে ব্ৰিটিছৰ লগত কেনেকৈ যুদ্ধ কৰিব লাগে ব্ৰিটিছৰ লগত কেনেদৰে অহিংসা যুদ্ধ কৰিব লাগে অহিংসা আন্দোলন কৰিব লাগে এই পালেংখন তেতিয়াৰ পালেং আজিলৈকে এই পালেংখন অক্ষত অৱস্থাত আছে কিন্তু এই ঘৰটোৱে 50 চনৰ ভূমিকম্পৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰি আছে বহুতে হয়তো চলচ্চিত্ৰ অথবা বিভিন্ন ফটো ইত্যাদি দেখিবলৈ পায় এনেকুৱা ঘৰ হয়তো আজিৰ দিনটোত আমাৰ যি দৈনন্দিন জীৱন সেই জীৱনৰ পৰা বিদায় লৈছে কিন্তু তাহানি এইবিলাক ঘৰেই আছিল নিৰাপদ ঘৰ এইবাৰ আমি পোনে পোনে আমাৰ আপাদেউ কিৰণ আপাদেউৰ লগত কথা পাতিবলৈ যাম আপাদেউ নমস্কাৰ 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 এতিয়া ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম একো মই ধৰিবই পৰা নাই মনত আছেনে তাহানিৰ কথাবোৰ অকণমান কওকচোন মই ভূমিকম্প হোৱাৰ দিনা কথাখিনি কওঁ হয় সেইদিনা দিনতো আমাৰ মা মানে আমি আইতা কৈছিলোঁ পথাৰত বোকা দিছিলে বহুত মাটি বোকা দিছিলে বোকা দূৰ থাকোঁতে পুঠি মাছে ডাঙৰ ডাঙৰ পুঠি মাছে বোকাবিলাকতে একদম জঁপিয়াই আছিলে ভূমিকম্প অহাৰ আগতে নহয় জানো ৰাতিলৈ ভূমিকম্প হ'ব দিনত এনেকৈ বহুত মাছ ধৰি আনিছে মুঠতে এনেই পানী বোকাতে মানে চটফটাই আছিলে তেনেকৈ ধৰি আনিছিলে আনি ৰাতি কেইটা বজাত সেইটো মই তেতিয়াতো আমি সৰু কেইটা বজাত প্ৰথমতে তেতিয়া আৰু সময় আৰু ঘড়ীৰ লগত বিশেষ সম্পৰ্কও নাই দিয়কচোন বেলিৰ লগত সম্পৰ্ক নহয় জানো
হয় তাৰপৰা এখন টেবুল এখন আছিলে টেবুল মানে বৰ ভাল টেবুল নহয় বাঁহৰ আৰু সেই টেবুলখনতে মোৰ ভাইটি এটালে মায়ে মানে জলপান সজাই থৈছিলে প্ৰথমতে কি হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ সেই লৰি পানী সেই জলপানৰ বাতিটো একেবাৰে গোটেই উফুৰি বহুত দূৰলৈকে মানে তেতিয়া ভূমিকম্প আহিয়ে গ'ল আৰু সেই আৰম্ভণি আৰু তাৰপাছত বৰ বেছি মনত নাই আৰু মুঠতে আমাৰ আপোনাৰ হাতত দেখিছোঁ এখন সুন্দৰ পতাকা আজিৰ দিনটোতে পতাকাখনক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা হৈ আছে কিমান পুৰণি পতাকা আপাতত এইখন 80 চনত কিনা 80 চনৰ